In the past video, we saw that the author inquiring Nicola and Jacopo about the money they earned so far. Now, let's see what is happening next. He colored deeply under his sunburn and then grew pale. He looked to the ground. You must be saving up to emigrate to America, I suggested. He looked at me sideways, spoke with an effort. We should greatly like to go to the States, but here, at present, we have other plans. What plans? As the author inquiring Nicola and Jacopo about their money, Nicola's face face and body became very pale, and he was unable to answer, and so he put his head down. Now, the author asked Nicola that they must be saving the money to emigrate to America to settle down. Nicola is looking at the author in a sideways with an effort. He says that they too wishes to go to States, but here at the moment they have some other plans to do. So the author is asking, what plans do you people have? So inga author கேட்ட உடனே நிக்கோலா வந்து அவனோட ஃபேஸ் அப்படியே ரொம்ப ரெட்டிஷாக ஆகிடுச்சு. அவனுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தலை கீழே குனிஞ்சிட்ருப்பான். ஸோ அந்த சமயத்தில் ஆத்தர் மறுபடியும் கேட்குறாரு, நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கேருந்து அமெரிக்கா டு த ஸ்டேட்ஸ்க்கு போய் நீங்கள் செட்டில் ஆகிறதுக்காக இந்த மணியெல்லாம் சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அப்போது நிக்கோலா சொல்கிறான், எங்களுக்கும் ஆசை தான் ஸ்டேட்ஸ்க்கெலாம் போகிறதுக்கு, பட் இப்போ வந்து வேறு பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வாட் பிளான்ஸ்? அப்போது என்ன பிளான் அப்படின்னு கேட்குறாரு. He smiled uncomfortably. Just plans, sir, he answered in a low voice. Well, I said, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said, Sir, he burst out. Every Sunday we make a visit to the country, to Polita, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. Author inquiring about the plans. The Nicola smiles uncomfortably and he says, just plans, sir, just plans, that's it அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி லோ வாய்ஸில் சொல்கிறாரு. ஸோ இங்கே the author could easily understand there is a reason behind their action. Okay, oh, just a plan, okay, well அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் மறுபடியும் நிக்கோலாவையும் யாக்கோப்பையும் பார்த்துட்டு இஸ் ஆஸ்கிங், தட் இஸ் we are leaving on Monday. இங்கேருந்து நாங்கள் மண்டே கிளம்புறோம். இஸ் there anything we can do for you before we go? ஏதாச்சும் இருக்கா, எங்களால் நான் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு செய்யணும்னா சொல்லுங்கள், ஐ ஆம் ரெடி டு டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ நிக்கோலா இஸ் நாட்டிங் he doesn't want any help. No sir, no thanks அப்படின்னு சொல்லி நிக்கோலா அவனோட ஹெட்டை வந்து ஷூக்னா நாட் பண்ணுறது, இல்லை அப்படின்ட்டு. And suddenly there was a voice in a burst, that is every Sunday, sir, every Sunday வந்து we visit the country to Polita அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து பாலிட்டாங்கிற பிளேஸ்க்கு just 30 kilometers from Verona அப்படின்னு we usually go by bicycle in the time, அதாவது tomorrow we are going. So tomorrow, since you are very kind, நீங்கள் ரொம்ப எங்ககிட்ட ரொம்ப கைண்டாக இருக்கிறதுனால you can take us in your car அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாக்கோப்போ அப்படி ரொம்ப சைல்டிஸ், ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமாக ரொம்ப அப்பாவி மாதிரி அவர்கிட்ட கேட்குறாரு. I had already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered, I will drive you out myself. There was a pause. Nicola was glaring at his younger brother in vexation. We could not think of troubling you, sir. It won't be any trouble. He bit his lip, then, in rather put out tone, he said, very well. The author had given Sunday off அப்படின்னா வந்து சண்டே வந்து லீவ் கொடுக்கறது.
எதுக்காகனா அந்த மண்டே வந்து அவங்க கிளம்புறாங்க இல்லையா, ஸோ அதனால் அவங்களோட டிரைவர் லூகிக்கு சண்டே வந்து லீவ் கொடுத்துருப்பாரு. இருந்தாலும் த author is telling ஐ வில் drive you அவுட் மை செல்ஃப், நானே உங்களை நானே ட்ரைவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல. ஸோ there was a pause. நிக்கோலாக்கு என்ன பேசுகிறதுனே தெரியல. அண்ட் he started to glare at his younger brother. அப்படியே முறைச்சி பார்க்குறாரு. ரொம்ப ஒரு வெக்ஸேஷன் அப்படின்னா அனாயன்ஸ், ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், எதுக்குடா இப்படிலாம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி அவங்களோட யங்கர் பிரதரை பார்த்து முறைக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ இவர் நிக்கோலாவே வந்து ஆத்தர்கிட்ட கேட்குறாரு என்னென்னா, சார் we could not think of troubling you சார், நாங்கள் வந்து உங்களை வந்து ட்ரபிள் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைக்கல அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இட் won't be any trouble. oh no dear boys, எனக்கு எந்த ஒரு ட்ரபிளும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியே கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக பார்த்துட்டு ஓகே சார், வெரி வெல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பசங்க நிக்கோலா இஸ் கிவிங் ஆன்சர். The following afternoon we drew to the tiny village set eye upon the hillside. I imagined that our destination would be some humble dwellings, but directed by Jacopo, we drew up at a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my 2 passengers had leaped from the car. Following afternoon, the next day, the author took these 2 boys along with him in his car, and they are starting their journey through the small village which was set upon hillside. ஓகேவா, ஒரு சின்ன வில்லேஜ் வழியாக அவங்க போகிறாங்க, அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் தேடி அவங்க போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆத்தர் தாட் இஸ் தேர் கோயிங் டு சம் ஹம்பிள் டுவெல்லிங்ஸ் அப்படின்னா வந்து அவங்க தங்குற இடமோ இல்லை அவங்களோட வீடோ இல்லை அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரோ இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவர் நினச்சாரு. பட் யாக்கோபோ டைரக்டட் அப்படின்னா வந்து வழி சொல்கிறது. ஓகேவா, யாக்கோபோ டைரக்ட் பண்ணுற வழியை பார்த்து போகும்போது தி ட்ரூ அப் அட் அ லார்ஜ் ரெட் ரூஃப்டு வில்லா அப்படின்னா வந்து மாளிகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாளிகை எப்படி இருந்ததுன்னா ஃபுல் ரெட் ரூஃப், மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரூஃப்லாம் என்ன கலர்லாம், ஒரு பெரிய வீடு, ஒரு பெரிய மாளிகை, அது மேலே ஃபுல்லாக வந்து ரெட் கலர் ரூஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் வெரி ஹை which was built in a stone. ஒரு ஸ்டோன் வாலால் ஒரு காம்பவுண்ட் இருந்தது. ஸோ he couldn't believe, வா இவ்வளோ பெரிய வீடா, இவ்வளோ பெரிய வில்லாவா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி he couldn't believe his own eyes. அப்படி ஒரு மூச்சு வாங்கி இப்படி எடுக்கிறதுக்குள்ள his 2 passengers, யார் அந்த 2 passengers, யாக்கோபோ அண்ட் நிக்கோலா, they leaped from the car. அதாவது அந்த காரை விட்டு அப்படியே ஜம்ப் ஆகி அந்த வில்லாக்குள்ளே போயிட்டுருக்காங்க. It shall not be long, sir. Perhaps only an hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. They disappeared beyond the corner of the wall. After a few minutes, I followed. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. A pleasant-looking woman with steel-rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. So here the boys are telling they won't take much time, only an hour. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காமல் ஒரு 1 hour they will be back அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. If the author want to have some drink அப்படின்னா he could go to the nearby village, there will be a cafe அப்படின்னு சொல்லிட்டு disappear ஆகுறாங்க, அங்கேருந்து மறைஞ்சு போகிறாங்க இந்த வால் பின்னாடி. அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ், கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளேயே வந்து ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா ஐ இஸ் ஆல்சோ ஃபாலோவிங் தம், இவங்க எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போகிறாரு. போகும்போது ஹீ குட் சி த கிரில்ட் சைட் என்ட்ரன்ஸ், மேலே பாருங்கள் பிக்சரில் தெரியும். ஸோ கிரில் சைட் என்ட்ரன்ஸ், அங்கே போயிட்டு பெல் ரேங் பண்ணுறாரு. ஸோ தெர் வில் பி உமன், ப்ளசன்ட் லுக்கிங் உமன் வருவாங்க. ஷில் பி வேரிங் ஸ்பெக்டாக்கல்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஷி வாஸ் dressed in a white color uniform. ஸோ ஈஸிலி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒயிட் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு நர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ வெளியே வந்தது ஒரு நர்ஸ். I just brought 2 small boys here. Yes. Her face lit up. She opened the door to admit me. Nicola and Jacopo, I will take you up. She led me through a cool tiled vestibule into the hospital. For the hospital the villa had become.
At the door of the little cubicle, the nurse paused, put her finger to her lips, and with a smile bade me look through the glass partition. So the author is telling, I just bought two small boys here. இங்கே நான் ரெண்டு பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல. ஸோ உடனே the nurse is telling, oh, is it Nicola and Jacopo? Okay, come inside, let me take you there. நான் உங்களை மேலே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she's letting him. So she let him through a cool tiled vestibule into the hospital. So cool tiled vestibule அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு ரொம்ப டைல்ஸ் ஃபுல்லாக டைல்ஸ் போட்டிருந்தாலே கொஞ்சம் கூலிங்காக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வெஸ்டிபிள் அப்படின்னா வந்து லாபி அப்படி அந்த பேசேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பேசேஜாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசேஜில் ஷி இஸ் டேக்கிங் ஹிம். ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, லைக் நான் முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா வில்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வில்லானா மாளிகை. ஸோ இந்த வில்லா had changed into a ஹாஸ்பிட்டலாக மாறி இருக்கு. ஸோ அட் த டோர் ஆஃப் அ லிட்டில் கியூபிக்கல் இங்கே மேலே யூ கேன் see in the picture. ஸோ இந்த லிட்டில் கியூபிக்கல் மூலம் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணோன்னே she put her finger into her lips. அமைதியாக இருங்க, பேசாதீங்க, சத்தம் போடாதீங்க. இந்த கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் வழியாக யூ கேன் see inside அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தரை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. So she is asking him to see through the glass partition. The two boys were seated at the bedside of a girl of about 20 who, propped upon pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter. Her eyes, soft and tender, one could see at a glance her resemblance to her brother's. A vase of wildflowers stood on her table, besides a dish of fruit and several books. So the author is watching through the glass partition. He saw the two boys sitting at the bedside of a girl who was 20 years older, and this girl was propped upon pillows அப்படின்னா வந்து அப்படியே அந்த பில்லோவுக்கு சாட்சி உட்காருவாங்கல்ல, இந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் உட்காருவாங்க பார்த்தியா, பின்னாடி பில்லோ வச்சுட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி she was made to sit, and she was wearing a pretty lace jacket. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லேஸ் ஜாக்கெட்னா சொல்லுவோம் மேலே போட்டிருப்போம்ல டாப்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு ஜாக்கெட் அவங்க வேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் she was listening to the boys. இந்த பாய்ஸ் என்னன்னா அப்படியே சேட்டர்னா அப்படியே சத்தமாக பேசிட்டு இருக்கிறது, ஹை பிச் வாய்ஸில் பேசிகிட்டு இருக்கிறது, கிகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது, அவங்க பேசுகிறதும் அதை பார்த்து she was just enjoying their chatter. ஸோ her eyes was soft and tender. அவங்களோட கண் எப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டெண்டரிங்காகவும் இருந்தது. ஸோ the author is watching through the glass partition. ஸோ யார் இவங்க மூணு பேரையும் பார்த்தாலையும் we could easily identify that they are brothers and sisters அப்படிங்கிறது. ஸோ they was beside her, அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இந்த கேர்ள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு பக்கத்தில் there was a வைல்டு ஃப்ளவர்ஸ், ஒரு வாஸு, அந்த வாஸில் ஒரு வைல்டு ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சு டேபிளை வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து there was some fruits and books. In part 2 video, we came to know that these two boys have some other plans of their earning money. அவங்க சம்பாதிக்கிற காசுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து மற்ற பிளான்ஸ் இருந்தது தெரிய வந்தது. And also Nicola and Jacopo, they were taken by the author to the Paoletta, and they went to the hospital. They saw a girl who was about 20 years old, and these three children were talking to each other அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிய வந்தது.